الله العظيم استغفر الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القدير الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدئ وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قدير باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتصب فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله كل منكر كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائزا بحقهم من عرض بغير نفس كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى والياسى ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يا عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أقلال شرب ولا نوم لهم تفصيل أشي منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تدا 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل عادة عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الذرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم
ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وطيب وطهير بذن ذا يلقب أتاه إبراهيم من سريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تنكر ونربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا يا للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات ابتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعلوم الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسلق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Fikihullah kan hanya kata tauhidnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sunna jami'ul ulama wal awliya was salihin. Khususan jami'u syekhna ibn khususan ila ruhi al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa summa sayyidina fikir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila ruhi qutbul ulum Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa qam Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa khalifati Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman al-Madani wa mawala Syekh Muhammad Ashraf bin Abdullah al-Banjir wa Syekh Muhammad Syarif bin Abdul Bangil al-Banjir summa ila ruhi Syekh Kasbul Anwar bin Al-Sajman bin Jari summa ila ruhi Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Saknabun wa khususan ila ruhi Kiai Muhammad Sani bin Haji Muhammad Jarmani bin Haji Musni Al-Rabi wa khususan ila ruhi Syekh Haji Ash'ari bin Al-Sulaiman wa wa'alaikum bi anna Allah al-Karim yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala ahli baitil min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulul manfaatihim wa khususiyatihim wa anna Allah akan yarzuquna bi barakatim ajma'in tulal qisiha wa afiyah ma'an kamal mutabatilin billahi wa batinan fi afiyah wa salamah fi dunya wal akhirah wa husnul khatimah 'inda al-maut 'ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarihul lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu kan kawan nih, ada kawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita bersama. Lebih lagi kita diberikan kesehatan, keafiatan
dan terlebih lagi kita diberikan waktu yang luang yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena dalam hadis Rasulullah memberikan keistimewaan bagi orang yang menuntut ilmu, dari ia tulak sampai ia kembali dihitung perang fisabilillah, dan apa-apa yang ia lewati itu mendoakan mengampunkan akan inya, yang hewan melata ialah termasuk juga nang dilawinya tuh pohon-pohonan tempat pengampunan akan inya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam lindungannya dan bimbingannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita lah masalah haid misalnya. Rasanya nih halaman 7 saya. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam sudah kita panjatkan tentang haid. Haid itu adalah darah yang mengalir, ya, yang keluar, yang normal, atau damu jibillatin, itu darah yang memang sudah kebiasaan bagi perempuan. Nah, keluar dari ujung rahim bibinian dengan cara keadaan sehat. Bila dalam keadaan tidak sehat, nah itu lain darah haid namanya. Kemudian semalam itu masa haid. Haid itu semalam paling sedikit benar sehari semalam, tapi non-stop 24 jam lah. Itu waktunya paling sedikit sehari semalam 24 jam non-stop, berarti kalau taros. Paling banyak haid itu 15 hari 15 malam, tapi dengan catatan tetap 24 jam. Nah, terkadang mungkin ganti-ganti ya lah, atau mungkin tahan-tahan. Standar biasa semalam bisa 6 hari atau 7 hari. Itu darah haid. Anu pang orang suci pang kawasan sembahyang. Nah, suci itu paling sedikit 15 hari 15 malam. Sedangkan yang biasa rajin karena bibinya itu rancak haidnya itu 7 hari atau 6 hari, bisa 23 sucinya atau 24. Nah, tergantung. Itu yang normal. Nah, lalu bibinian itu ada batas waktunya. Awal-awal pemulaan haid itu biasanya paling cepat 9 tahun, tapi bulannya bulan Arab lah, berarti qamariyah lain syamsiyah. Jadi pian misalnya bila anak karena terutama bibinya catat tanggalnya itu. Mun jangan mahadang apa bulan syamsiyah atau masehi. Masih jangan udah umurnya sudah 11 tahun, itu bisa 12 tahun ke atas sudahnya kan. 1 tahun itu berapa perbedaan hari? 6 hari lah, 6 hari 7 hari kan. Pokoknya kalau Arabnya 29 dan 30. Sedangkan untuk bulan bulan Masehi 28 ada 30 dan 31. Ya Allah, jadi ada perbedaan itu. Nah, sama anak kayak apa nih kita acara haul nih. Dulu bulan apa? Bulan Januari timbul kemana ya? Desember, pulangnya maju-maju terus kan. Nah, itu karena memang perbedaannya beberapa hari gitu. 9 tahun qamariyah takriban itulah. Misalnya semalam tuh tanggal 1 karena inya umurnya genap nang tanggal 30 tuh pas tanggal 1-nya genap 9 tahun. Bila sudah tanggal 1 keluar inya karena apa? Haid, berarti itu memang bujur-bujur haid. Tapi arti takriban itu tarik ke bawah bisa. Sebelum 9 tahun tuh tarik ke 15 hari. Bila dalam 15 hari itu ada misalnya hari 21 ya lah, atau 17 masih belum 15 lah, itu digolongkan darah haid walaupun belum 9 tahun, tapi 15 tahun tarik ke bawah. Apalagi sudah 9 tahun, sehari 2 hari 3 hari ada keluar darah, itu namanya haid. Paham lah. Nah, halus nih karena pian sambil lah takuni nang umur hayati pian umur berapa dah? Nah, berapa? 15. Nah, karena kamu udah lah, sudah haid pian lah. Belum.
Karena berarti yang biasanya kalau dalam hitungannya kebanyakan 12 tahun ke atas. Apalagi kita orang-orang Asia nih jarang 9 tahun jarang. Kenapa ya? Karena perawakan itu halus. Asia ini halus orangnya. Ada genal jelek. Nah, jadi orang-orang yang mungkin subur atau ganal itu cepat. Misalnya, anu bang, si anu sudah head dah si Amalia belum. Nah, pian umur berapa dah? 11 juga belum lagi berarti. Sudah 12 tahun di sini ada. Bila perawakannya itu ganal, subur tuh cepat lah, cepat lah. Ada ibtidaiyah semalam kelas 4 sudah haid ada. Nah, kelas 4 dulu ada. Ada kelas 3 kan dulu adanya sekolah di Aliyah. Bagian mak semalam Allah. Awas tak kawin deh ini. Nah itu semalam sungsung haid waktu ibtidaiyah. Menangisnya kasihan. Darah keluar aja. Nah, kalau tahu di darah bang. Padahal darah haid dan itu memang sunatullah dan memang berlaku bagi bibinan yang normal. Bila ada bibinan tuh kada keluar darah haid berarti kada normal. Nah, jurang bisa kada pajangan enak jurang kan. Tapi bila mau haid mau enak. Nah itu masalah haid semalam. Batu pulang dalam sebulan itu terkadang ada normal bibinan itu 2 kali apa ya? 2 kali keluar haid darahnya misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Alhamdulillah baik. Soalnya tanggal 12-nya atau tanggal 15 keluar pulang. Nah, apakah itu digolongkan haid semalam? Jadi haid tadi paling banyak berapa ya? 15 hari lah. Jadi selama tanggal 1, tanggal 7 sampai tanggal 7 keluar haid, hampir semuanya. Soalnya tanggal 12 keluar pulang selama itu masih belum 15 hari maka 12, 13 sampai 14, 15 itu masih digolongkan haid. 16, 17, 18 ada haid lagi berarti itu jadi darah penyakit. Nah, lalu bagaimana di tengah-tengah yang suci tadi? Maka sembahyangnya kada dihitung. Tapi ketika bulan Ramadan maka ini wajib mengqadha ya. Sembahyang kan kada dikadha lah. Nah, tapi untuk puasa tetap diqadha. Ya kan tadi ulun puasa aja tadi kada hujan kada haid aja. Tapi di antaranya itu dianggap haid. Nah masuk ke sini lah. Ulang. Ini ini kadang-kadang baca di mana biasa saja. Cara mengetahui suci dari haid atau nifas. Nah, pian misalnya biasa 7 hari atau 6 hari. Hari pertama darahnya semalam ada 5 macam. Ada darah hitam ke merah ke hitam-hitaman. Nah, di ibtidaiyah ini kelas 5 belajar orang kelas 6 ini ketak kelas 5. Ada kelas 4 pulang wah ini kada anu kada yo. Kada runtut kok itu belajarnya kan anu lain anunya Pak. Nah, darah merah ke hitam-hitaman. Betul pulang darah merah. Mbak merah apa pulang? Kuning lah. Abu-abu syuting lagi. Nah, sampai ini ampeh. Nah, lalu kayak apa cara mengetahui apakah sudah bersih belum lah? Sebagai tanda bahwa wanita itu telah suci dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluan atau perginya. Katakan masuknya Jakarta. Nah, Jakarta. Maka jika kapas itu berwarna seperti halnya apabila dicampur dengan ludah, maka ia telah suci dari haid atau nifasnya. Dan jika masih ada warna karo atau kuning, maka belum suci. Nah, pian mengetahui bersih kata-kata pian mengetahui itu melihat haja kah atau nangkain tadi kah? Nah, mengetahui nang halus sudah tahu belumnya nang gonal aja tahu ya orang. Tapi biasanya kalau memang kenapa perlu diperhatikan kan terkadang orang itu kada apa ya kada manantu haidnya tuh. Jadi tadi kan ada manantu kan apalagi orang Tuhan nang mahir bapak ya bakabi ya lah tuh nang orang lamak. Nah itu biasanya aja bisa ada gangguan mungkin atau orang tuh mungkin aktivitas tuh terlalu apa ya terlalu aktif lalu bisa lapa atau mungkin pengaruh apa nih pikiran bisa mempengaruhi pertumbuhan haidnya itu. Nah lalu kada normal misalnya nang biasa rancak ada alat-alat nang orang beleki bini itu apa tuh nang apa tadi kontrasepsi itu apa nang ya tadi nang pakabi-kabi tadi nah itu bisa mempengaruhi lalu kada normal. Nah apakah sudah bersih kada caranya kayak itu. Bila nang sudah bersih kayak ludah berarti sudah apa ya
sudah kan lupa lagi kita. Nah, itu caranya lah pakai kapas, tapi pianjen jarang bawa kapas-kapas lah, pakai pembelut. Nah di sini karena mendahkan kisah keputihannya jangan terlalu lancar belut-belutan. Nah, membelut tuh sekadar untuk makanya tadi aja. Diulanglah keputihan. Suaka mengalami keputihan? Isulah lah. Orang tua suah boleh. Nyata suah deh. Kamu nama mana? Salah keputihan. Nah, berarti jangan sawat keputihan ya oleh. Mun awaknya putih ada bapak lah. Keputihan. Anu bang, anu bang tuh si anu di belakang. Pian sulah keputihan lah. Nang pian si anu jahira kan. Sulah keputihan lah. Nah, soalnya berarti nah apa hukum keputihan itu harus diketahui juga. Kalau di mana alasan atau lasnya di kitab nih ya Allah. Ini bahasa Indonesia lah, aslinya ada ya. Bila nih kan tahu di kitab kuning cari kalau kitab di pasar tuh ada ya. Kitab Takrul Sadidah. Arabnya kayaknya nah. Ada dia bang. Nah Arabnya kayaknya nah. Nah ini bahasa Indonesia ada pesantren Boyone, pesantren tertua di Indonesia. Itu banyak melahirkan ulama-ulama terkenal termasuk santri seperti pintar lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang apa ya yang bebas yang berorientasi dengan Arab yang bujur. Nah jadi ini yang lahirnya keputihan adalah cairan yang berwarna putih yang keluar dari kemaluan bibinian yang disebabkan oleh jamur. Nah berarti penyakit lah sehingga menyebabkan infeksi pada kamaluannya. Kado sahabat lah kamaluannya oleh. Nah kamaluan bibinian tuh gara-gara pian tuh kata bisa memelihara barang pian. Nah itu harus bisa lah. Apalagi rancak humap-humap, maaf lah cawatnya tuh. Orang bicawat tuh apa ya? Karing-karing, cawat tuh bujur-bujur dia ini kata bau cawatnya betaal-taal. Nah itu bisa tuh jangan. Nah harus bisa lah putih-putih aja lah. Alhamdulillah. Nah, belum bang. Karena kan bila sudah haid kan mau keluar tuh. Anaknya karena mungkin pemeliharaannya kurang baik ya lah. Ini kada ada belum. Nyamuk sampai kesayat nah. Nyamuk lah di rumah nyamuk aja lah. Nah berarti sama ya Allah. Ini anu bang gara-gara banyu nih bang. Semua wanita tanpa memandang usia kadang-kadang kan bisa latar belakang pekerjaannya bisa mengalami keputihan. Cuma biasanya wanita-wanita ibu ini sering berpotensi atau bisa rancak nih mengalami keputihan. Siapa pertama? Wanita hamil. Wah, tahu nih halan hamil pin karena mengenai bila hamil karena bisa keluar aja. Namanya hamil ada keluar putih-putih. Nah, apa nih ini aja? Sekalinya keputihan. Putih bang warna jadi keputihan. Nah, karena ada di sini belakangnya. Ada karena hukumnya tuh hukum keputihan di sini. Nah, pas saya pertanyaan biar enggak. B wanita nang lamak. Ada nang lamak di sini. Di sini montok-montok aja ya lah. Kalau lamak lah, kalau lamak tuh guna lawaknya. Tadi lupa ada kamu kayak tadi bertemuan. Tapi kan belum lamak lagi. Nang lamak tuh pian lebihan dagingnya. Wah, ada di masih halus juga enggak? Ada ulun kamu tadi yang acara apa tadi? Acara nang amal bakti tadi di muka tadi lamak badannya. Nah, jadi ini lah pembicaraan ini. Maka berdiri maman 2 jam. Aduh. Ingin tuh muntah petindih mati sih dia. Lamak bener deh. Lah malah piring semua lah. Lano orang olahraga semua. Nang bulat. Wah ini bulat lama halus awak. Nang kurus lagi dulu bulat tuh diperuntukkan untuk orang lamak namanya olahraga sumo itu dari Jepang lah. Orangnya lama-lama kalau sama di TV lah. Nah, di YouTube cari sumo lah. Goro-goro lawaknya. Nah, itu memang untuk olahraga itu. Nah, nang bibinya nang lama-lama nih biasanya bisa. Kenapa ya? Karena mungkin ketika ini dalam kehidupannya itu atau dalam keseharian itu ada nang apa nih? Maaf lah nang lipatan itu mungkin kada terbersih lalu timbul jamur atau infeksi lalu itu menyebabkan keputihan. Ada pula wanita yang bisa menghidap kencing manis. Nah, satu mat estrojos, satu mat minum manis terus
Apalagi sudah orangnya itu keturunan kancing manis. Nah, jangan terlalu manis, supaya jangan terlalu rancak manis, apa aja di TV itu ada teming lah. Nah, ada namanya terbuat dari jagung lah, pemanis dari jagung lah, ada yang supaya jangan kancing manis, makan gula asli, apa ya, nisan. Nah, bila orang makan nisan, insya Allah kada kancing manis, karena gulanya asli. Ada gula kita sudah difermentasi, sudah diulah, jadi kada ada lagi. Nah, nomor 4, bibinian yang menghidap penyakit kelamin, nauzubillah. Misalnya penyakit kelamin apa ya? Sapilis, tau lah sapilis lah. Sapilis itu singa meraung, bila inya bakame meraung-raung kayak harimau. Nauzubillah. Ya. Nomor sebelah halaman 8. Nah, pempian tadi ada tadi. Wanita yang ketujuh minum pil KB atau suntik KB. Nah, ini bisa jadi lah. Untung pian belum KB deh. Maaf lah nih, ada zaman beban. Nah, apalagi wah ini masya Allah. Wah ini pergaulan bebas luar biasa deh. Ada bibinian orang sekolah umum tapi bukan aliyah. SMA lah. SMA-nya kada badakan. Mau pil KB-nya zaman dulu ada zaman bapak. Sagin siapa? Bapak ada sagin, bilang sagin siapa? Sagin mama aja. Nah, padahal sagin ini aja. Nauzubillah. Itu ada sudah. Wallahualam ini apa ya? Karena pergaulan bebas. Bahkan salam ada videonya tersebar di Amuntai. Nah, lagi beri. Saya dengar lah. Judulnya Amuntai Memberang. Saya dengar lah. Wah, itu pergaulan bebas. Sekolah aliyah kelas 2 dia minta ada Syamsul ditangkap polisi itu 2 dikawinkan orang bang cuma masuk penjara dulu. Nah, dibina semalam itu. Nah, itu gara-gara pergaulan bebas. Jadi yang sejenis nangkainya adalah mudah-mudahan kita terhindar dari pergaulan bebas dengan adanya ilmu, dengan adanya amal, lalu melahirkan keimanan. Nah, nomor selanjutnya, bakabi aja orangnya kada kawin bakabi, hati-hati tak. Segit mama aja. Nah, padahal jerkawan tuh dina yang itu orang tuh bisa kayak itu bang tuh, ini berpacaran tuh sampai ke situ-situ. Wanita yang sering memakai celana ketat, nah, rancak nih, takuriak apa nih, betis takuriak, bolehlah baca celana. Nah, ini masalah aurat itu sangat bayo ngawain jambannya halih benar serba salah ya lah. Memang ada orang yang membolehkan selama menutup aurat itu boleh aja jadinya, tapi yang kada boleh dalam Islam itu kita ini apa ya, karena ini melihatkan lekuk tubuh itu nah haramnya kalau bawanya sudah menutup aurat tapi melihatkan lekuk tubuh itu nama ulah apa ya berdosanya. Nah, memang pang menutup aurat hajinya bakar udung, apalagi mungkin bercadar ini, tapi orangnya murid ketahuan, susu ketahuan, orangnya bercadar, kayak itu aneh. Ya tetap mah mulai anak orang ketujuh melihat ya Allah. Nah, apalagi ada pakaian wah ini nang halus benar, tapi mbak dipakai itu berguna. Apalagi itu orangnya sejenis bijing-bijing gitu. Nah, orang segini guring bawa kahulu kahilir ya Allah. Tuh ini itulah dulu ada zaman apa yang tuh rame bener-bener lijing atau sebenarnya kayak anak-anak ini lijing itu kata piramid lagi deh, kata piramid lagi lijing dulu ada lijing rame benar bilang ke pasar-pasar lijing tahu lijing ingat salah orang yang dalam dibawa ke aulu kahilir menutup aurat Jepang, tapi ya tadi pang ketahuan murid ketahuan susu ketahuan. Nah ini ketat-ketat ini pintarnya bisa apa ya, bisa menyebabkan lembab. Nah, lalu akhirnya apa? Timbul jamur yang menyebabkan keputihan. Yang kaki wanita yang selalu memakai produk pembilas kemaluan. Wah, itu kan disebut gini lah. Apam, baranglah pembilas apam. Nah, bibinin yang sering lah. Satu mas dedah hayat. Pakai apakah? Supaya nang berbau aja. Oh, jualnya cuma situ-situ aja. Oh, lalu akhirnya apa ya? Karena penyakit keputihan. Nah, itu biasanya yang sering
berpotensi bisa keputihan misalnya. Nah, dan jika keluarnya lenda dari kemaluan dari kemaluan berlebihan atau berwarna kuning atau berbau rasa gatal dan panas di sekitar kemaluan atau nyeri pada saat bersenggama atau bersetubuh, maka sebaiknya bila sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, itu kisahnya. Gatal loh, bibinan tuh gatal ada juga. Mulai kan namanya singkadi. Nah, kalau bibinan ngarannya kaputihan. Nah, jadi menelaikan singkadi. Bibinan bang kaputihan. Nah, jerpian tadi. Nah, hukum kaputihan. Bagaimana hukum kaputihan bila bibinan keluar kaputihan? Adapun hukumnya adalah najis. Kayak kami. Sama kayak kami biar bila keluar berarti batal berarti dan keluarnya dapat membatalkan wudhu. Pas kayak kami anggaplah itu kami juga sama kami cuma betal maksudnya tuh bentuk-bentuk ada bentuk ada bentuk ada bentuk cair. Nah, begumpal itu semua melihat nanti ya. Hai. Ada cari kadenya. Nah, ini orang lagi bini bang, tapi paksa kisah ya kalau kan kita makan dia, dikisahkan orang. Nah, berarti ya hukum keputihan sama kayak orang bakami najis dan keluarnya membatalkan wudhu jika keluarnya terus menerus apa namanya itu musal-sal sil-sil baul, maka cara menaikan salat seperti bibinya mustahadhan keluar darah terus. Caranya kayak apa? Bersihi dulu batu parjinya atau kemaluannya dipundut pakai apa? Subtek, ada subtek ya kita lah. Kemudian berniat dengan istibahah lalu cepat-cepat melaksanakan sholat. Kenapa yuk? Karena keluar terusnya. Nah, itu salah satu di antaranya yang dapat kita sampaikan untuk hukum keputihan jalan. Nah, terakhir. Ini kita sedikit lah kan gitu. Nah, minggu tadi malu bang. Kita panjang bareng kikir ngomongnya ini kan sawat selawin. Ayo aja kita tauhid. Tips mencegah keputihan. Nah, ini ujar para ulama. Pertama, keputihan dapat dicegah dengan melaksanakan langkah berikut ini. 1A, makan makanan yang sehat dan bervariasi serta menjaga berat badan dan batas normal. Berarti jangan goncong makan. Bila beganal awak ayo pas keputihan. Ini tadilah keputihan tuh kada menghadang orang haid. Kan halus bisa juga. Nah, siapa haid ya dah si Dina pian haid ya dah. Sudah kada lah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti piannya bila kawin bisa benak kan. Hanya haid kan. Nah, berarti lah jaga makanan. Hari kita nih insyaallah ada bapak di kampungnya kan tapi bilang makan juga. Makanannya pupuyo, iwak karing, kata minggu dinner nah, kecuali makan benih beres banyak. Apalagi yang ketujuh makan pucuk-pucukan lah, kada mau belamak. B. Melakukan olahraga atau aktivitas lainnya untuk mengurangi terkena stres. Nah, berarti stres itu atau bahasa sarikan atau mungkin kalau yang sadi-sadi itu bisa menyebabkan apa ya? Keputihan. Nah, jadi jaga supaya apa ya? Jangan tegang dan stres. Bila orang hendak belajar ilmu tauhid itu jangan sedih, harus gembira. Cepat tuh apa ya? Makrifat tuh masuk ya. Nah, ini kita kan belajar ilmu tauhid bener. Saat baca namanya barang apa tuh mukadimahnya satu mah. Hindari pakaian yang ketat atau terbuat dari serat sintetis. Berarti jangan yang katat-katat tuh jangan terbiasa. Untung pian sekolah di agama kan ada jenis-jenis apa ya? Apa nih menutup aurat. Jadi coba sekolah di umum tuh lah kada kata bulan. Di agama nih bapak wali mana guru kan ada keagamaan. Tapi kalau di umum tak ada sedikit. Kita jurang kan aja belajar agama aja juga. Kita belajar umum juga. Nah, jadi serba salah menanggur kecuali ada aturan yang mengikat. Nah, kalau kita aturan mengikat ada Pak. Walaupun misalnya pelajarannya mungkin pelajaran umum tapi agama masuk.
Lomordi pulang gunakan air yang bersih untuk membersihkan kemaluannya, paratnya. Jangan memakai produk pembilas yang biasa. Sehari itu kawan 2 kali dibersihi. Nah, ini kada bisa membersih, behide kata bersih, bakamnya kata bersih, bibirnya naik. Nah, pas akhirnya keputihan. Nah, nih itu masuk cawat juga lah, dijaga-jaga cawat. Ini cawat bisa diutingannya. Ada becawatnya atau jangan becawat sama sekali barangnya kata-kata pangdanya. Nah, terakhir biasakan babasuh itu dari arah muka, jangan mulai belakang. Kenapa ya? Karena pas tahir tak muka kan. Ini beda kayak para jin. Mulai yang muka jauh basuh oleh macibuknya. Bila macibuk lagi mulai belakang, pas tahirnya tak muka. Sangkut di wadahmu, di apa sangkut sekalinya. Pas anu kenapa ya? Tercemar kuman. Nah itu sunnahnya memang dari muka behira itu. Nah itu diantaranya apa namanya hukum keputihan, dan itu terkadang orang nggak tahu di keputihan enggak hukumnya padahal itu najis lah. Nah itu bagi lo tuh mana cara kan? Ini kalau jalok sih kita nih, paling setengah jam lampihan kita nih. Nah bagilah. Ini latihan ini malamnya iya juga, tapi buahnya sudah ada semalam. Kada sawat tahu orangnya nang nolak. Iya nih saya. Ayolah. Karena minggu kena ada yang pulang, bila kurang tambah pandang pulang. Dia lagi lah. Itu pas kasebinan tuh pas kah. Ini lebihan dia sekali. Jadi ambil lagi. Ada lagi lah, anak kurang lah. Itu bisa orang nilai. Nah itu satu lagi jar pasai. Ada dah. Waduh ambil lah. Nah lebihan alhamdulillah. Ya. Bapak nila belajar yang ini tahun. Ada bacaannya sini nah. Berapa semalam ya. Tamatnya nih tahun 2012 kan lahir berapa? 2000 berapa lahir? 2012 lahir dah. Pian bang lahir 2012 pas lah 2004. Oh berarti masih kekanakan leh. Nah, ini waktu bapak di Amuntai rasanya belajarnya nih. Entah itu 2012 ini berarti sudah mahasiswa sudah mahasiswa bapak nih. 2020 tuh anu misalnya anu tamat di Raha lagi beri 2000 tahun 2000 tamat Raha di anu di Aliyah. Nah berarti waktu mahasiswa bapaknya. Nah tapi ini lawas lah berarti sekitar 2010-an belajar 2 tahunan mungkin ini. Kan sebenarnya pamung setahunan aku belajarnya kalau depannya tanggalnya mana bacanya nah ya. Nah ini pengarangnya ini Syekh Kiai Haji Asy'ari Sulaiman di mana tuh di Pakacangan. Soalnya ziarah di situ kubur dua kubur sedang 2 kubur di Panyaungan di anu di Amute Utara Sebuteng di Pakacangan Sebuteng. Nah meninggalnya tuh 2 kubur sini tuan guru 2 kampung. Lalu waktu itu meninggalnya itu adalah orang kampung nih meninggalnya itu di anu nih di kalau tidak salah di Pakacangan kah. Nah lalu di salah rasanya di Panyaungan meninggalnya itu bah meninggal di situ orangnya anak jurang mah nguburakan di Pakacangan kami aja jurang bakal karasan tuh dah jurang ini untuk tuan guru kami jurang sini meninggal di sini bang jurang bakarasan. Lalu kurang apa nih ayo dulu lo padahal pangaras tuh bukan muntain jalan sama Allah ambil apa akhirnya tengah malam itu kan siang isuk kalau di anu kembungnya kan tapi kadang dibawa ke muntai siang itu apa biarkan buahnya malamnya itu di anu di apa nih di antamnya pak ilmu serep kalau serep bilang tuh pak apa nih pakai ilmu bius tak guringan sebenarnya kalau diambil buahnya tapi ya mayat sidin tadi dibawa ke Amuntai orang guringan kada kau mengetahui
Imbah itu bangunan orang, berarti orang ada ya mayatnya di mana? Di Pakacangan, di mana di Panyaungan, dibawa di Amuntai ada juga. Dan sama-sama menguburkan, ada melihat betul di situ dikuburkan. Jurang, apa nih kuburkan sana jurang? Maka jurang sini. Kami jurang membawa jurang malam tadi jurang. Ada ya jurang namanya mayatnya jurang. Nah lalu dua uting kubah. Nah rajin sebentar tahun di Hauli saja entah. Kalau tidak salah sini keturunan Allah Said Sarifah Sarif berarti habaib sidinnya. Nah itu diantara kisah-kisah sidin itu. Nah lalu termasuk sidin ini kalau tidak salah lah mula halus tuh sudah ada keganjilan dan keistimewaan. Sidin disuruh kuitan tuh rasanya nang kayak apa nih kita rajin bahuma kalau lah bahuma tuh batu mengatam badinya dia apa dijemur ya lah. Nah waktu dijemur tuh disuruh anak tuh apa nih menunggui nang jamuran itu. Sidin duduk santai di pelapah pisang. Namun kita duduk di pelapah pisang pasti patah. Kenapa ya? Karena berat. Tapi sidin kan duduk santai aja aja. Ada patah. Nah, itu mulai kan sudah harap sidin. Kalau tidak salah waktu zaman Belanda Jepang itu sidin malu yang pakai ilmu kesaktian sidin melindungi supaya Pakacangan itu jangan dimasuki oleh orang penjajah. Nah itu sakti sidin itu luar biasa. Nah ini kitab nanti karang sidin. Namanya Sirajul Muqtadiin. Nah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pulang wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya Allah. Nah, ini beberapa ayat Quran lah yang memadahkan bahwa memang pembelajaran tauhid itu diwajibkan awal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah bagi hambanya, lagi yang amat mengasihi hamba. Mulai ini kitab. Nah, berarti Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah yang Rahman itu nama beri Rahman itu lah siapa aja diberi sidin. Orang kafir, orang jahat itu jar. Orang kafir tuh lah sugih-sugih, kita Islam dia apa ya? Ada sugih, malah malarat hayatiai pada betul duit. Orang kafir tuh ya, orangnya jar bermaksiat, kelakuan pada baik, ambil duit orang. Tetapi diberi duit karena Allah itu Maha Rahman. Nah, tapi Allah itu juga Maha Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, penyayang ini cuma diberikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Orang kafir kan dirahimi, nah, kenapa ya? Karena orang Islam ini ada ngarannya hidayah dan taufik itu diberikan untuk orang-orang Islam yang dicintainya. Itu ngarannya rahim ngarannya. Nah, alhamdulillahilladzi dalla ala wujudihi jami'il kainati wa aqarra ala wahdaniyatihi wantiradihi kullal makhluqati. Kecepatan mana? Biasa baranglah. Alhamdulillahi alladzi dalla ala wujudihi jami'il kainati wa aqarra ala wahdaniyatihi wa intiradihi kullal makhluqat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi bil ayati wadihati wa ala alihi wa ashabihi
wattabi'ina lahum bil karamah. Nah, sedikit masuklah. Nah, sampai aliniatur. Bermula segala jenis pujian tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menunjukkan atas bersifat wajib adanya oleh segala kainat. Kainat itu bahasa kita apa ya? Masih Allah sesuatu selain Allah lah. Nah, sampai situ cukup lah Bapak jelaskan. Jadi alhamdulillahilladzi dalla ala wujudi jami'i wujudihi jamil kainat, itu artinya apa ya? Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan atas adanya dirinya dengan diciptakannya seluruh yang ada di dunia ini. Nah, jadi biarlah orangnya sambayang ya Allah, sambayang kita ini mungkin tidak terasa manis kalau kita tuh kada kenal dengan orang yang disembah. Jadi fungsi tauhid ini supaya ibadah kita tuh lebih ya, lebih terarah. Yalah, kita tuh tahu siapa tuh nih Allah, tapi kita kada mengenal banget Allah itu. Nah, di antaranya supaya apa ya, ibadah kita lebih mantap dengan cara ilmu tauhid. Itu salah satu fungsinya. Lalu zaman Rasulullah kan belajar ilmu tauhid ya. Padahal ada, cuma ada secara langsung. Wanita ada ilmu tauhid. Zaman Rasulullah tidak ada belajar ilmu tauhid. Iyalah, ketuhanan aja kisahnya toh. Tapi sebenarnya ada dalam ayat-ayat yang memang dijelaskan para ulama munculnya tauhid. Kenapa jadi ilmu tauhid itu muncul? Karena menghindari atau apa ya, memprotek akidah-akidah yang zaman dulu tuh banyak sudah menyimpang. Nah, apalagi inilah kan bila kata belajar ilmu tauhid inilah maksudnya tuh belajar ilmu tauhid yang memang apa ya, yang mutasil dengan guru-guru yang bujur. Itu banyak kajian-kajian yang kada bagus. Lalu akhirnya apa ya, melemahkan agama. Nah, keyakinan memang melemahkan agama, padahal keyakinan itu menambah untuk menguatkan agama. Ini kada. Nah, ini belajar itu diantaranya juga salah satu fungsi ilmu tauhid supaya jangan keyakinan kita salah. Nah, cukup sampai di situ lah. Karena biasa bang ya kalau lah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarakah. Mudah-mudahan dengan hadir kita ini dosa-dosa kita yang punya Allah Subhanahu Wa Taala, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan kita hadir ini dilindungi daripada pergaulan bebas, obat-obat narkoba dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dalam seluruh lindungannya, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu diberikan aja kitabnya, diberikan orang lah yang duit ulun juga.